адабиёти тоҷик самои пурахтаре аст ки дар он ҳар ситора ҷилои ба худ хос дорад. миёни ин ахтарони адаби халқи тоҷик Фаридаддуни Аттор тобноктарин ахтареро мемонад ки дурахши ӯ ба асрҳои 12-13 мелодӣ рост омада аст. ӯ дар таърихи адабиёт на танҳо чун орифи номвар, балки яке аз чеҳраҳои тобноки адабиёти суфия ва муаллифи осори фаровони ирфонӣ шинохта шудааст. файласуф، ориф, шоир, нависанда ва таскиранигори тоҷику форс шайх Фаридуддин Муҳаммад ибни Иброҳими Аттор ки маъруф ба Аттор аст, моҳи марти 1145 дар Нишопур дида ба олами ҳастӣ кушодааст. номаш Муҳаммад бо тахаллусҳои Аттор ва Фарид шеър мегуфт. падараш Абубакр ибни Иброҳим ва гузаштагонаш асосан бо атторӣ, дорусозию дорufурӯшӣ ва табибӣ умр ба сар бурданд ва Аттор тахаллус гирифтанаш низ аз ҳамин ҷо будааст. Фаридуддин Аттори Нишопурӣ соли 1145 дар Нишопур ба дунё омада, дар оғӯши волидайни босаводаш, бахусус модари азизаш ки хеле саводи хуб доштааст, тарбия мегирад, ба камол мерасад, мадрасаро хатм мекунад. шайх Аттор чуне ки аз тахаллусаш пайдост, ӯ пешаи атторӣ дошт, яъне шуғли атторӣ дошт ва умре дар дукони атторӣ ба дорufурӯшӣ ва табобати мардум машғул будааст. дар муқаддимаи Маснавии Хусравнома мегӯяд ки ба дорухона 500 касб буданд ки дар ҳар рӯз набза менамуданд, яъне ки мегӯяд дар як рӯз то 500 нафара қабул карда набзи онҳоро месаниданд ва табобат мекарданд. ҳамеша дар ин муддатҳо дар паҳлӯи падар буд ва дар дорусозӣ ва дорufурӯшии падар ба ӯ кӯмакҳо мерасонид. ба падараш ва ба вай муроҷиат мекарданд, онҳоро ташхис мекард, дардҳояшонро маълум менамуд ва барояшон варақаҳои доруҳои лозимӣ менавишт ва он чизе ки дар дорufурӯшии худ доштанд, онҳоро барояшон пешкаш мекард. мувофиқи маълумоти махазҳо, падари Аттор умри дароз дида зоҳиран то он замон ки шоир маснавии асрорномаро ба назм медаровард, дар қайди ҳаёт будааст. модари Аттор зани порсо, покдил, босавод, аҳли маънӣ буд ва гӯё парвариши рӯҳонии ӯ писарашро Аттор кардааст. Аттор аз кӯдакӣ дар назди волидайн, ба хусус модари хушхатту саводаш ба таълиму донишомӯзӣ пардохта, дар баробари аз улуму фунуни адабӣ, ҳикмату калом, нуҷум, тиб, дорушиносӣ, улуми динӣ монанди тафсир, ривоёту аҳодис, фиқҳ ва ғайра суди комил бардоштан, пайваста ба дорufурӯшӣ ва табибӣ машғул гардидааст. сарфу наҳви арабиро хуб медонист, бо Қуръон, адабиёти араб ва назарияи адабиёт, илми шеър ошноӣ комил дошт. аввалин адабгоҳ, аввалин таълимгоҳ, аввалин дабистони худшиносии шайх Аттор бешак дабистони модарашон аст, домани поки модарашон аст, ҳидоятҳои модарашон аст ва ҳамон ҷаҳони маънавии модарашон аст ки бо шир, бо хун ба ҷисми Аттор гузашт ва Аттор оламро, тамоми коинотро аз атри сухани форсии тоҷикии дарӣ, аз атри гули имон, аз атри гули ишқ пур карданд. модари Фаридуддини Аттор аз занҳои доно, бо хирад ва рӯзгордидии даврони худ будааст. ҳатто мадрасаро хатм карда будааст. ба ҳамин хотир вай фарзанди азизи худро бисёр эҳтиёткорона, чобукона ва тавониста тарбият кардааст. зиндагиномаи Аттор мудҳиштарин хунрезии маргбори аҳди муғул аст. вобаста ба талаботи давру замон ва бениёзии маишию маънавӣ, Аттор хидмату мулозимати шоҳу ҳокимонро напазируфта, дар ҳалқаи аҳли тасаввуфи вақт камол ёфта, ба ақоиди эшон
دلگرمی داشت و در سایه مادر روحانی و شاید پدرش هم دوستدار حقیقت و یار حق گردید. وقتی که اصطلاح مغول صورت گرفت و این شاه ظالمی ددمنیش اژدها کردار به آسیای من باور آورد هجوم کرد و شهرهای ما تاجیکان را تماما بالکل نابود کرد، علما از جمله پدر جلال الدین بلخی بهاءالدین ولد الکی خواب دیده بودند که از طرف شمال یک تندباد برخیست آمد و در پیش چیزی بود به زمین هموار کرد. وان کس میگن باید یک مصیبت بسیار کلان به سر ملت میباید و با مریدانشون مراجعه میکنن، میگن ما باید ترک کنیم بلخ. وقتی از بلخ میبرن در راه در نزدیکی شهر نیشاپور با شیخ عطار وا میخورن. شیخ عطار جلال الدین بلخی رو میبینن که یک پیشانی نورانی، یک جبین پرنور، یک خلقت آسمانی. شیخ عطار نیشاپوری یعنی آثار نبوغ رو در چهره جلال الدین جوان مشاهده میکند و با پدرش میگوید که زود باشد که این پسر آتش در سوختگان عالم زند و با مولانا جلال الدین جوان کتاب اسرارنامه خویش را تحفه میکند که گفتند این کتاب اسرارنامه یعنی مثنوی اسرارنامه شیخ عطار عمر نقد آستین مولانا جلال الدین بلخی بوده است. مولانا با اخلاص، با مهر، با یک صداقتی که یک شاگرد به یک استاد خود دارد گفتند عطار ره بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. عطار به مکتب اهل تصوف وارد شده هرگز اندیشه آن را نکرده است که داروخانه را به تاراج دهد و سر به بیابان نهد. برعکس در خلوت همان داروخانه ساعتهای فراغت را به خواندن و نوشتن می‌گذراند. اثرهایش را تالیف می‌نمود. برای تن و روح هم نوعان را سلامت نگاه داشتن زحمت می‌کشید. وی از زمره شیخ‌های بود که تغییری حال کرده باشد هم از مشغولیت دنیوی و کسب معاش باز نایستاده است. در مورد سفرهای عطار هم چیز معلومات دقیق در نیست، فقط در بعضی منابع آمده است که یک مرتبه به زیارت خانه کعبه رفته است و باقی تمام عمر را در نیشاپور گذرانیده است. عطار از اوان کودکی تا به کمال رسیدن و ادامه من بعده زندگی به مال و اموال نیازمندی نداشت و همین بی‌نیازی با او عالم تعلیم و تدریس را هرچی فراختر کرده مشغولیت او را علاوه بر دارو فروشی و طبابت هم نوعان به فرهنگ افزوده بود. وی در ایام پیری به دست مغولان در نیشاپور به شهادت می رسد. در مورد این قتل شیخ عطار در بعض منابع پیشین و معاصر بعضی حکایات جالبی هم آمده است و از جمله نویسنده معروف معاصر ما نویسنده فقید بهمنیار یک حکایت بسیار جالبی دارد که ماجرای قتل را بیان میکند، بسیار زیبا و بسیار جذاب هم هست. یک فکر بسیار جالب است که مولانا جامی در همین نفحات الانس میگن که شیخ عطار 114 سال عمر دیده بودند و اونجا میگن که از دست کفار، اینجا مغول ها را در نظر دارن و در حقیقت شیخ عطاری کهنسال را یک مغول بخیرت، یک مغول ددمنیش نابود میکند و شهادت میرساند. یکی از سرکردگان چنگیزی در نیشاپور او را دستگیر میکند، میخواهد همچون برده همچون غلام همراهش گرفته رود که در راه کسی فریدالدین عطار را از نیشاپوریان میشناسد، بیا میگوید فلان قدر دینار برای تو میدیم، همین مرد موسفید را خلاص کن. فریدالدین عطار به جانب این سرباز برگشته میگوید که نه، قیمتی من از این بلندتر است، میگوید منم به این شخص مفروش. باز رفته ایستاده بودند که دهقان با جوال کاه آمده ایستاده است. وقتی که روبرو میشوند میگوید که من به اسب تو کاه و جو میتیم، تو همین موسفید از بند خلاص کن. در همین وقت خود فریدالدین عطار به زبان حال آمده میگوید که بله، میگوید قیمتی من 1 تربه کاه است، میگوید به همین دهقان مرا فروش. همین وقت سرباز چنگیزی به خشم می آید و تیغ بر سر عطار نیشاپوری می کند و سرش را از تنش جدا می نماید. این حادثه سال 1221 میلادی رخ داده بوده است.
آرامگاه شاعر در کنار شهر نیشاپور زیارتگاه خاص و عام می باشد. اما نه تنها همین مقبره یادگاری از فریدون عطار است. در مجموع از عطار تا به زمان ما آثار بسیاری منظوم و منثور به میراث مانده است. در مأخذهای موجوده ادبی و تاریخی عددی آفریده های ادیب از 40 تا 114 و در بعضی سرچشمه های دیگر 190 عدد نشان داده شده است. اثرهایی که تا امروز در زمینه با اعتماد تحقیق علمی محصول ایجاد عطار دانسته شدند: منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه، خسرو نامه، مختار نامه، جواهر نامه، شرح القلوب، دیوان قصاید و غزلیات، تذکرة الاولیا، پند نامه و فتوت نامه منظوم. از جواهرنامه و شرح القلوب او بجز نام چیز باقی نمانده است. شاعران عارفانی گذشته با آثار بهای بلند دادن، از جمله شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز خود میگوید که مرا از شاعری خود آر ناید که در 100 قرن چون عطار ناید. از این قول نامه 100 گونه آثار بود یک شمع از دیوان عطار. تذکره‌نگار پاکستانی رضا قلی خان هدایت به نام شیخ فریدون عطار 190 اثر را ثبت نموده است. این از آن گواهی می‌دهد که عطار نیشاپوری آثار زیادی از خود به میراث گذاشته است و همین دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا میگوید که این جانب 50,000 بیت اشعار عطار نیشاپوری را قرائت کردند و لطفالبی که آذر نیز در آتشکده خود در تذکره آتشکده خود بر همین باور است که عطار زیاده از 50,000 بیت اشعار به میراث گذاشته است. مشهورترین اثر عطار منطق الطیر است. اساس این مثنوی را غایه وحدت وجود و بیان کیفیت آن تشکیل می‌دهد. شاعر با زبان روان و رمز و تمثیلات و امثال و حکایات دلکش این معنی را در ضمن جمع ساختن مرغان، انتخاب هدهد به سروری و راهبلدی و برای به مقصد رسیدن طی نمودن 7 وادی با اشارات و کنایات باز نموده است. منطق الطیر شیخ عطار نیشاپوری که بیش از 6,000 7,000 بیت را فرا میگیرد در موضوع وحدت وجود، یگانگی، به هم آیی، محبتی پرندگان صحبت میکند. در اینجا مقصد و هدف عطار خودشناسی است. بعد از خودشناسی بعد خداشناسی است. از همه بیشتر مثنوی منطق الطیر مشهور است. درباره سفر مثلا مرغان نقل بسیار جالب می‌آورد که از مضمون آن برمی‌آید که آنها با جستجوی سیمرغ روانه. عطار در آخر بیت می‌آورد میگوید که چون نگاه کردند آن سیمرغ زود، بیشک آن سیمرغ بود. همه این مرغان 7 وادی را طی می‌کنند که وادی اول البته عشق است و همون 7 وادی طی کرده شیخ عطار در میان عارفان خیلی مشهور است و پیروی از اون مثلا در مثنوی‌های دیگری عرفانی هم وادی‌های مثلا طی یک سلوک روحانی عارفان به طریق مثلا به شیوه عطار بیان می‌شود. در زمان صاحب استقلالی که دوره احیا و حفظ و نگهداری تاریخ و فرهنگ نیاگان است، آثار پرارزش عطار نیشاپوری در مرکزهای گوناگون علمی فرهنگی نگهداری می شود. از مابین 50 نسخه خطی که از عطار نیشاپوری در کتابخانه ملی حفظ و نگهداری می شود، بیشترینشون کتاب‌های منطق الطیر و تذکرة الاولیا می باشد و تذکرة الاولیا یگانه اثر نثری از شاعر و عارف برجسته کلاسیکی فارس و تاجیک می باشد. اولین نفری که در این تذکره اسمش ذکر می شود این امام جعفر صادق می باشد و در آخر کتاب با امام محمد باقر می رسد. قدیمترین نسخه تذکرة الاولیا که در
کتابخانه ملی نگهداری میشه، تقریبا به عصر 15 میرسد. خود متن با خط خیلی زیبای نستعلیق کتابت شده است. اون کتاب با خط سرخ با خط قرمزی نوشته شده و خود متن اساسی با خط سیاه. کتاب لوحه دارد با یک نقش و نگار خیلی زیبا آرا داده شده است. البته در این آثارخانه دو نسخه از کتاب تذکرة الاولیا به معرض تماشا گذاشته شده است. هر دوش هم نقش و نگار خیلی زیبا دارد، نقش و نگاری که مربوط به نقش و نگار بخارایی است. یکی از مهمیت نسخه های دستنویس عطار نیشاپوری در آثارخانه ملی در آن است که آن از جانب کاتبان محلی کتابت شده است. مخصوصا نسخه دستنویس مصیبت نامه از جانب محمد علی در شهر سمرقند کتابت شده است و در آن اشعار بیزوال عطار نیشاپوری به طور مخصوص پس از انجام رساله کتابت شده است که اهمیت نسخه را دوچند می نماید. نسخه دیگری که در آثارخانه ملی نگهداری می شود تذکرة الاولیا می باشد که این نسخه هم اهمیت خاصه علمی و هنری دارد. اهمیت اکسپوزیسیونی و آثارخانوی آنها خیلی بلند می باشد. یعنی جلدها و سرتورنج و تورنج هایی که در این جلدها انعکاس یافته است اهمیت بلندی صحافان و جلدسازان محلی را افاده می کنند. مخصوصا نسخه مصیبت نامه دارای سرتورنجی است که از جانب عبدالله صحاف در شهر خوقند یعنی ساخته شده است. این همه هنرها افاده‌گر آن است که گذشتگان خلق تاجیک در کتابداری و کتاب آرایی یعنی سهمی بلندی خود را گذاشته تا امروز یعنی میراثی گرانبهای خود را به ما آیندگان یعنی باقی ماندند. آثار ارزشمند عطار خوشبختانه امروز در ایران و تاجیکستان به نشر رسیدند و در تاجیکستان ما هم و شرافت خدمت دانشمند معروف علی محمد خراسانی مثنوی‌های منطق الطیر الهی نامه و اسرارنامه و همچنین دیوانی او به نشر رسیدند. کتاب تذکرة الاولیا اون هم به خط سیرلیک برگردان و چاپ شده است. عطار خودش در دیوان خودش میگوید که من میگوید از دیوان خودم تقریبا 500 غزل را اختصار کردم. مختارنامه عطار 2500 رباعی را فرا می گرفته. ولی در همین مورد هم عطار میگوید که از این مختارنامه من 500 رباعی آن را حفظ کردم. یعنی این معنی آن دارد که فریدالدین عطار در برابر نوشتن آثار خود پیوسته به خواندن آنها، به قرائت آنها، به تحریر آنها دست می‌زده است. از مأخذهای موجوده برمی آید که عطار 70 سال عمر خود را به جمع‌آوری معلومات درباره زندگی نامه صوفیان و شیخ‌ها صرف نموده بیش از 400 کتاب را در موضوع عرفان مطالعه کرده بود. نتیجه این زحمت‌های همیشگی تذکرة الاولیای اوست. وقتی که از شیخ عطار یاد می‌آوریم هم یک شاعر بزرگ در پیش نظر مجسم می‌شود، هم یک صوفی، هم یک عارف بسیار خودشناخته و هم یک نویسنده بسیار چیره‌دست ممتاز. اون که از با نام تذکرة الاولیا تذکره دارند. کتاب بسیار بزرگ است تذکرة الاولیا و خوشبختانه با جد و جهد عالمان ما و هدایت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تذکرة الاولیا به خط کریلی چاپ شد و دست خوانندگان رسید. او آثار بسیاری مشایخ و صوفیان گذشته خود را یکایک جمع‌آوری کرده از مأخذ و از سرچشمه‌های پیشین در همین زمینه تذکرة الاولیای خود را به نثر ایجاد می‌کند که این تذکرة الاولیا امروز هم اهمیت بلندی علمی، ادبی، فرهنگی و تاریخی خود را گم نکرده آمده است. در مثنوی‌های عطار وابسته به مضمون و محتوای مقاله و باب‌ها حکایات بسیاری آمده است و قهرمان‌هایشان بیشتر از طبقه پایین جمعیت، خارکش، گدا، بیکس و کو، مفلس و درمانده، بیچاره و افتاده، فقیر و بینوا و حتی دیوانگان می باشند. مثنوی دیگری هم در باب مسائل گوناگون عرفان و اخلاق بیان یافتند و
дар хилоли маснавиҳояш албатта шайх Атор дар баробари که مضامین عرفانی را بیان میکند، حکایات و تمثیلات زیادی اخلاقی را بیان میکند که برای مثلا خواننده امروز هم از اهمیت خالی نیست. در این مثنوی های عطار هم زبان مادری ما، زبان تاجیکی رو، قدرت زبان تاجیکی رو نشان دادند، هم علاوه بر این رسالت انسان رو در این زندگی بازگو کردند که انسان باید چه زندگی کند، انسان در این عمر کوتاه باید چیکار رو انجام دهد. عطار ادبیات را از دربار به بیرون کشید و بر خدمت جامعه روانه ساخت. او به خصوص به سیمای زن مادر توجهی خاصه دارد و موقع زن را در جامعه خیلی بزرگ ارزیابی میکند که به گفته محققان آثارش کمترین سخنوران ادبیاتمان به این پایه رسیدند. عطار نسبت به زن در تمام آثارش همیشه نظری نیک دارد که ما این را در ادبیات کلاسیکیمون، در گفتار شاعران کلاسیکیمون کمتر به مشاهده گرفتیم. در هر مثنوی که عطار گفته است در اینجا درباره زن، درباره مقام و مرتبه زن سخنهای بسیار نیک شایسته گفته شده است. نظمی تبریزی میگن که تنها نه سخن سرود عطار، تنها نه سخن سرود عطار، بل قدر سخن فزود عطار. در عالم دانش و معانی گوی از همگان ربود عطار. او راهی پاک راه حق بود، حق را همه جا ستود عطار. عطار در قصیده سرایی بیشتر صنایع و خاقانی را پیروی کرده است. در آفریدن غزل سبک و طرز بیان خود را دارد که من بعد همچون مکتب ادبی ادبیات تاجیک و فارس شهرت یافته است. مضمون غزلیات عطار گوناگون بوده، سیرشت آنها پرجوش و خروش، پرتلاطم و پر از احوال و دریافت‌های عرفانی است. در غزلیاتش شیخ عطار البته غزلیاتش رو با دو تخلص سروده است، یکی تخلص عطار و دیگری تخلص فرید. و از 873 غزلی که شاعر سروده است، از میان 744 غزل با تخلص عطار، 111 غزل با تخلص فرید و 18 غزل او به تخلص سروده شده‌اند. نظمی تبریزی در تذکره 200 سخنور در ستایش عطار فکرهای بسیار جالب گفته است. میگوید که کرده عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر سو 100,000. از تو پر عطر است آفاق جهان و از تو در شورند عشاق جهان. قلندریات عطار نیز در غزلیات او موقع علاهیده را صاحب است. در این نوع غزل عطار بر اساس افکار قلندریه اندیشه های شورانگیز اسیانکارانه اش را علیه متعصبین استفاده کرده است و عشق در آنها یک عشق قلندرانه است. غزل قلندری شیخ عطار باعث شد که در این زمینه باعث پیدایش هم غزلی بر رویه قلندری نوشته نمی خودی مولانا جلال‌الدین بلخی، مثلا سعدی، مخصوصا خواجه حافظ گردید که خواجه حافظ هم در شعرش مثلا واژه خرابات، یعنی شعر مثلا غزل قلندری خیلی زیاد است و این باعث اون گشت که شیخ عطار در رواج نمو لغات و ترکیبات رمزی، یعنی که رمزیات عرفانی سهم بسیار مناسب گذاشته است. فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار سخنور و متفکر نمایان زمان خود بوده. با آفریدن آثار پرقیمت ادبی منظوم و منثور در تاریخ ادبیات فارسی زبانان مقام و منزلت علاهیده دارد. مقام شیخ عطار چون شاعر عارف میان صنایع و مولانا می‌ایستد، یعنی سه مثلثی که شعر عرفانی را با اوج تحول رسانیدند، این در میان است. تاثیر عطار با مولانا و شاعران دیگر خیلی بزرگ است. سخن شیخ عطار همین قدرت داشت و در حقیقت یک مکتب بود، مکتب ایجادی عطار، که در این مکتب صدها سخنور، صدها صوفی، صدها عارف تربیت یافتند. عطار با آثار ذی قیمت خود، با آثار بی‌مانند خود، با آثار ناتکرار خود، اگر در قرن 12 آنها را نوشته و به انجام داده باشد، تا به امروز زنده مانده است و این آثار من بعد هم نام
مقام مرتبه ادبی فریدالدین عطار نیشاپوری را برای همیشگی نگاه می‌دارند. این ادیب شیرین بیان به خصوص در پیشبرد و تشکل و تکامل ادبیات تصوفی زحمتی ارزشمند دارد. همین است که عطار نیشاپوری چون شاعر عارف و آثار او همچون اثرهای عرفانی شناخته شدند و محققان آفریده های سحری قلمش به میراث ادبی سخنور از همین قله بلند بها داده گفته‌هایش را تا به امروز ارج می‌گذارند و در ضرورت حیات مورد استفاده قرار می‌دهند. یعنی نقش عطار و آفریده‌هایش در تکامل افکار ادبی تاجیک و فارس خیلی بارز است و ارزش و قیمت آن جاویدانه که این همه در زمان برخورد تمدن‌ها برای معرفی آثار علمی و ادبی و تاریخ و فرهنگ ملی بیش از پیش مهم و ضرور می باشد.